So, for suppose this is the lift weighing machine. Person is standing on the weighing machine. What are the forces acting on the person? Weight. For suppose his mass is m, weight acting vertically downwards, mg, normal reaction. Then చెప్పానా ఆర్ చెప్పానా upwards. For suppose lift is moving downwards with acceleration a, n double dash का చెప్పింది. Now lift moves downwards with acceleration a. What is the reading of the weighing machine? Already చెప్పాను. చెప్పండి n dash is equal to వచ్చింది, n double dash is equal to g minus a. Then the formula. Okay, n double dash is equal to m into g minus a. When the lift is moving downwards with the acceleration a. For suppose ఈ లిఫ్ట్ కి ఒక కేబుల్ ఉంటుంది పైన, కేబుల్ వీల్ ఇలా రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది, అంటే వీల్ ఇలా తిరుగుతుంటే పైకి రివర్స్ లో తిరిగితే కింద. ఫస్ట్ సపోజ్ ఏమంటారు సార్, వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద weighing machine if the cable of the lift is snaps out? కేబుల్ దగ్గర అప్పుడు రీడింగ్ ఎంత చూడండి. నౌ ద కేబుల్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈ స్నాప్స్ అవుట్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మంచినా, వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద weighing machine? సరే, లిఫ్ట్ కేబుల్ కట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు లిఫ్ట్ ఫ్రీ ఫార్మ్ బాడీ అయిపోతుంది కదా. ద లిఫ్ట్ ఫాల్స్ అండర్ గ్రావిటీ. So its acceleration is equal to acceleration to gravity. Cable లేకపోతే ఏమైపోతుంది? Free falling body. The lift becomes to free falling body. For a free falling body, acceleration is equal to z. ఈ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ వచ్చి పెడదాం, m into g minus in the place of a, c. Total ఎంత అయింది? c. Reading of the weighing machine. నేను అడిగేసాను, ఇప్పుడు రెస్ట్ లో ఉంది, ట్రూ వెయిట్ n is equal to mc. Lift moves upwards with acceleration a. n is equal to m into g plus a. Weight, apparent weight increase. పెరుగుతుంది, మన ఉన్న వెయిట్ కంటే ఎక్కువ చూపిస్తుంది. Lift moves downwards with acceleration a. Decreases m into g minus a. వీటన్నిటితో పాటు ఇది ఒక స్టాండర్డ్. వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద weighing machine if lift falls under gravity అంటాడు. ఫ్రీ ఫాలింగ్ లిఫ్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలు ఏ ప్లేస్ లో తీసారు అంటే చెప్పండి, జీరో. కాబట్టి మన weighing machine రీడింగ్ జీరో వచ్చేస్తుంది అంటే కేబుల్ పెట్టాలి. సో దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్. నోట్స్ ఎంత రాసారా? రాయండి, నేను చెప్పేది. If the cable of lift is snaps out, think about it. Snaps out, then the lift falls under gravity. Then the lift falls under gravity. Now, a reading of the weighing machine. N double dash is equal to 0.
Now the reading of the weighing machine n double dash is equal to 0. ఎలా వచ్చిందో కూడా రాసుకోండి. 38. So this is the car. A pendulum is suspended in a car. Pendulum. So simple pendulum is suspended in a car. Is the pendulum. Okay. If car is at rest, car rest lo undanukondi, the position of pendulum does not displace. Kadam rest. If car is moving with uniform velocity, okay, speed చదువుతుంది అనుకోండి. Now in this situation also the pendulum of clock does not displace. Kadam. If car is moving with acceleration, ఎటు కదులుతుంది. If this car is moving in this direction with acceleration A, acceleration means increase in speed. Speed peruguతారు. Now in this situation, in what direction the pendulum moves? Opposite to that of acceleration. Acceleration ke opposite lo kadugutundi. Okay, pendulum moves back. ఈ పొజిషన్ లో ఉండదు. యాక్సలరేషన్ వచ్చిందంటే బ్యాక్ వచ్చింది. వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్? ఇప్పుడు దాని మీద ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఓకే, ఇట్ మేక్స్ సర్టన్ యాంగిల్ విత్ ద వర్టికల్, ఇట్స్ మాస్ m, సో వెయిట్ యాక్టింగ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ టువర్డ్స్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఇంకా ఫోర్స్ ఉంది. సో రెండు ఫోర్స్లు వేసేసాను. వెయిట్, టెన్షన్, బ్యాక్ వచ్చిందంటే ఒక ఫోర్స్ ఉన్నట్టే కదా. దట్ ఈస్ ద సూడో ఫోర్స్. Pseudo force is the opposite to that of acceleration. Acceleration ke opposite గా pseudo force. అందులో అడ్రస్ ఉంటాయా? అడ్రస్ చెప్పాలి. ఓకే, దీనిపైన ఈ బాబు పైన 3 ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ 2 వేసాను, టెన్షన్, వెయిట్. Another force is the pseudo force. So this is the pseudo force MA. This is pseudo force opposite to that of acceleration. Acceleration opposite. Okay. ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా? కార్ రెస్ట్ లో ఉందనుకోండి, ఆ బాబు పొజిషన్ మారదు, అలానే ఉంటుంది. కార్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మీన్స్ యాక్సలరేషన్ 0. మరి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ ప్లస్ 0 పెడితే సూడో ఫోర్స్ ఉంటుందా? మరి ఆ బాబు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తుంది? నో సూడో ఫోర్స్. ఓకేనా? మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, if car is moving with acceleration, how many forces are acting on the bob? చెప్పండి. 3. In what direction pendulum moves అంటాడు? Opposite to that of acceleration. Opposite గా move. Forces ఏంటి? Weight, tension, pseudo force. What is the direction of pseudo force? Opposite to that of acceleration. ఓకేనా? అయితే ఇందులో ఏమడుగుతారు? యాంగిల్ అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని అడగచ్చు. ఇంకా అలా కూడా అడగచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ కార్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ డిసలరేషన్, స్పీడ్ తగ్గుతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు బ్రేక్స్ వేస్తే డిసలరేషనే కదా.
బ్రేక్లు అప్లై చేస్తారనుకోండి వెళ్ళే కార్కి యాక్సలరేషన్ డిసలరేషన్. డిసలరేషన్ మీన్స్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. అప్పుడు ఇది ముందుకు వస్తుంది. ముందుకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు కార్లో వెళ్తా ఉన్నారు, బ్రేక్ వేస్తారు, ఎటు పడతారు? డ్రైవర్ వైపు డ్రైవర్ ఆపోజిట్? డ్రైవర్ వెనకాల ఉంటుంది, దాంట్లో పడతారు ముందుకి. సో దట్ ఈస్ డిసలరేషన్. డిసలరేషన్ మీన్స్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. ఇదే బాబుకి వస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్? ఫైన్. నేను చెప్పేది ఫస్ట్, pendulum is suspended in a car. A pendulum is suspended in a car. Full stop. A pendulum is suspended in a car. Full stop. If car is at rest, car moving with uniform velocity, if car is at rest or moving with uniform velocity, the position of bob does not displace. The position of bob does not displace. At rest or moving with uniform velocity, the position of bob does not displace. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. ఫస్ట్ చూడండి, బాబ్ పొజిషన్ రిమైన్స్ సేమ్. డయాగ్రామ్ ఏంటి చూడండి. మాస్ m, రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. డయాగ్రామ్ వేస్తారా? బాబు పొజిషన్ డిస్ప్లే అయిందా అవ్వలేదా? అలానే ఉంది, స్ట్రైట్ వర్టికల్. నోట్ మీకు ఇవాళ వర్క్ షీట్ కూడా వస్తుంది లిఫ్ట్ పైన. లైన్ ఇది రాయండి. రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సో బాబు పొజిషన్ డస్ నాట్ డిస్ప్లేస్. ఓకేనా? రైట్. సరే, ఇప్పుడు ఈ కార్ ఎంత 39? 39 రెండు డయాగ్రామ్ చేస్తున్నారు చూడండి. Now the car is moving with acceleration. ఇక్కడే ఉంటుంది, వెనక్కి వస్తుందా? బ్యాక్. How many forces are acting? 3 forces. చెప్పండి. Weight acting vertically downwards, tension, pseudo force opposite to that of acceleration. So this is acceleration. It's a theta. Diagonal animation here. Back in. Retardation means minus a, negative acceleration.
ఇదేమో స్పీడ్ పెరగటం, అది స్పీడ్ తగ్గటం, బ్రేక్ వేస్తే అది ఆపోజిట్. నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అటుంటే యాక్సలరేషన్ ఎటు ఉండేది, మైనస్ ఏ అటుంటే ప్లస్ ఏ ఉంటుందమ్మా. ఇటు సూడో ఫోర్స్ యాక్సలరేషన్ ఆపోజిట్ కదా, అటు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్తుంది ఇది బాబ్. ఇంకా చెప్పండి ఫోర్సెస్. రైట్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్, టెన్షన్ టువర్డ్స్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, సూడో ఫోర్స్. అటువైపు ఎందుకు వేసాను సూడో ఫోర్స్ చెప్పండి, యాక్సలరేషన్ ఎటు ఉంది, అటువైపు ఏముంది ఫస్ట్ రిటార్డేషన్. రిటార్డేషన్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది, నా వైపు యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ ఆపోజిట్ గా సూడో ఫోర్స్. ఓకేనా, ఈ డయాగ్రామ్ రెండు అర్థమైనా, ఈ రెండు పక్క పక్కనే. ఓకేనా, రైట్. if car is moving if car is moving with acceleration or retardation then pendulum moves opposite to that of acceleration. ఓకేనా, చూడండి ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ కింద త్రీ forces are acting on the bob. ఈ బాబ్ పైన ఎన్ని ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఫస్ట్ ఏంటి చెప్పండి, వెయిట్ mg, ఇటు వర్టికల్లీ downwards, tension in the string, heat. చెప్పండి, towards fixed point. ఇంకోటి సూడో ఫోర్స్ ఎంఏ కదా, సూడో ఫోర్స్ ఎంత ఎం. సూడో ఫోర్స్ ఎంఏ opposite to acceleration. అట్లా ఒకసారి అడుగుతాను చెప్పండి, కార్ రేస్ లో ఉంటే పెండులం వర్టికల్ ఉంటుందా కదులుతుందా, కార్ యాక్సిలరేషన్ ముందుకు వెళ్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఎటు వెళ్తుంది పెండులం బ్యాక్. త్రీ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. కారు బ్రేక్స్ వేసారనుకోండి, దాన్ని రిటార్డేషన్ అంటాం, అప్పుడు పెండులం ఎటు వస్తుంది ఫ్రంట్. ఇదే డయాగ్రామ్ బయట వేస్తున్నారు, సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ వేస్తున్నారు చూడండి. గుడ్ సపోర్ట్ బాబు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. యాక్సలరేషన్ రిటార్డేషన్, యాక్సలరేషన్. వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, weight vertically downwards, tension towards fixed point. Here theta is the angle made by the string with the vertical తోటి చేసిన యాంగిల్. Pseudo force acceleration opposite గా ఉండాలి. So this is the pseudo force MA. ఇప్పుడు
మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అని అడగచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ లో నుంచి. ఎలా చేస్తాం? కంటిన్యూషన్, ఇది కంటిన్యూషన్. మీరు నెంబర్ వేరేది వేయొద్దు, సేమ్ నెంబర్. డయాగ్రామ్ వేసాను. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, టెన్షన్ in the string E is equal to question mark. How to find out the tension? Tension alone ఈ రెండింటి రిజల్ట్ టెన్షన్. ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత యాంగిల్ ఉంది? 90 degrees. అప్పుడు T is equal to root of MA square plus MG square. ఈ రెండింటి మధ్య 90 degrees ఎక్కడ ఉంది? ఓకేనా? ఇంకా ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని ఇలా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. టెన్షన్ ఇలా ఉన్న టెన్షన్ ని ఇలా రివర్స్ చేస్తే ఇది రిజల్టెంట్ అవుతుంది. టెన్షన్ రిజల్టెంట్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా, ఇక్కడ కూడా ఈ వర్టికల్ ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఎంతవరకు మళ్ళీ సైడ్కి వేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంతవరకు అర్థమైందా? డౌన్వర్డ్స్ ఎంత ఉంది? MG. ఇది సూడో ఫోర్స్ ఎంత? టెన్షన్ సార్ ఇటుగా ఉంది. టెన్షన్ యూని డైరెక్షన్ అని చెప్పాను కదా నేను. ఓకేనా? సో నౌ టెన్షన్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్. ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా అయితే వర్టికల్ తోటి ఇది యాంగిల్ థీటా సేమ్ యాంగిల్ థీటా. ఇప్పుడు చెప్పండి టెన్షన్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ mg whole square weight whole square plus ma whole square. సో టెన్షన్ వచ్చేసింది స్ట్రింగ్ లో. యాంగిల్ అడగచ్చు కదా. ఏమడుగుతుంటే యాంగిల్ మేడ్ బై ద స్ట్రింగ్ విత్ ద వర్టికల్. వర్టికల్ తోటి ఎంత యాంగిల్ చూడు. సో దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్. దీంతో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? సెకండ్ అడుగుతాడు. Angle made by the string, angle made by the string with the vertical, theta is equal to question mark. ఇందులో ఒకదాన్ని షిఫ్ట్ చేయాలి. ఏంటి? దీన్ని షిఫ్ట్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఏ వెక్టర్ కెన్ బి మూవ్ ప్యారలల్ టు ఇట్సెల్ఫ్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ కదా. దీన్ని జరపాలి. ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది MA. సో ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందా? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. From background, tan theta is equal to opposite side MA upon adjacent side MG. Cancellation MM. Tan theta is equal to A by C. Therefore theta is equal to tan inverse of A by C. Very very important formula. కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే బాగా కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. నేను ఒకసారి అడుగుతాను మొత్తం. ఇందులో ఏమి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది చెప్తాను. కారు రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు పెండులం పొజిషన్ డిస్ప్లేస్ అవుతుందా అలానే ఉంటుందా? యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వెళ్తున్నప్పుడు. ఎందుకని రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉన్నప్పుడు ద పొజిషన్ ఆఫ్ బాబ్ డస్ నాట్ డిస్ప్లేస్ ఓవర్. ఓకే. ఇఫ్ కార్ is moving with acceleration means increasing speed. In this situation, in what direction the pendulum displays? How many forces are acting? 3 forces. Interview. Angle కూడా వచ్చింది కదా. ఆ యాంగిల్ అడగొచ్చు, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అడగొచ్చు. అంతే. ఓకేనా? ఇది రాసుకుంటారా? ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి చూడండి. ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి, తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్. 40. It is a truck.
Truck is moving with constant acceleration. Constant acceleration. Okay. Two blocks are placed on the truck. So this is one block on the truck. Its mass m1. Another block is here. Its mass m2. What are the force? What are the directions of pseudo forces acting on two blocks? ఈ రెండు బ్లాక్స్ మీద pseudo forces ఉంటాయా? ఉంటాయా ఉండవా? దీని మీద ఎట్లుంటుంది pseudo force? ఎంత? ట్రక్ యాక్సిలరేషన్ జరుగుతుంది. దీనిపైన pseudo force ఉంటుందా? ఉండదు మన ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ ఆపోజిట్ ఇటువైపు ఉంటుంది. M1A M1 అది pseudo force. సరే వెయిట్ కింద ఉంటుంది నార్మల్ ఐఎన్ తీసేయండి pseudo force నేను అడుగుతున్నాను. దీనిపైన ఎటు ఉంటుంది? ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. ఎంత? ఇది pseudo force. ఓకేనా? దీని మీద వెయిట్ కింద ఉంటుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అయిన వేరు. నేను ఓన్లీ pseudo force చెప్పిన పేరు అడిగాను. యాక్సిలరేషన్ ఇటు కదా pseudo force M1A దీనిపైన ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. And the direction of pseudo forces, the direction of pseudo forces, the direction of pseudo forces acting on blocks M1 comma M2 when the truck is moving with a constant acceleration, when the truck is moving with a constant acceleration A. ఏంటంటే ఈ ట్రక్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ తోటి ముందుకు వెళ్తుంది. అప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద ఎట్లుంటది pseudo force బ్యాక్. దీనిపైన కూడా బ్యాక్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.